Welcome to Global Online University. Friends, as you all know, the KSET notification has been released for the year 2021. So, for your paper 1, as you all know, there are two papers in KSET examination. Paper 1 is related to teaching and research aptitude, which is going to carry 100 marks for 50 questions. And paper 2, there will be 100 questions for 200 marks. In this way, for your KSET examination, paper 1 preparation, yes, we are providing you mock test, and in this video we are going to discuss syllabus for paper 1 preparation, and also in our upcoming videos we are going to solve more MCQs. We are going to start crash course. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ 1 ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಪರ್ 1 ನ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Then friends, as you all know, we are from Global Online University. We are providing you mock tests, and for these mock tests we have started our registration on Global Online University app and also on paid WhatsApp group. You can register by downloading our Global Online University app from the Play Store and select the KSET paper 1 category. There also you can register, and also you can register on our WhatsApp group. Okay, in this way I would like to wish all the best for all KSET 2021 aspirants, and we take very limited number of students in each batch. So already we are having so many members in batch 1, and here in this mock test in this mock test series we are going to provide you 40 mock tests on paper 1, and all these 40 mock tests are very helpful to boost your preparation, and weekly we are going to conduct the test timetable also we will provide you. And friends, remember one more thing, if you attend more and more mock tests, these mock tests are very helpful to assess your preparation. If you give these 40 tests, I am sure you will score more than 75 in paper 1. Yes, if you score more in paper 1, then it is very easy to pass the examination. In this way, before clearing my KSET, even I also gave so many mock tests. So in this way, these mock tests are very helpful for your KSET 2021 preparation. I think the amount is 999 is also very minimum. I think if you clear the examination, then it will be good for you only. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ MCQಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀಡಿದರೆ ನೀವು 75ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, KSET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇದೇನು 999 ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 2021, friends, here we are going to provide you 40 mock tests for paper 1. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ KSET ನ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 50 ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Yes, and these 50 questions will cover your entire syllabus. ಅದೇ ರೀತಿ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Then we are also going to provide you 1000 MCQs on paper 1. Each unit is going to carry 100 MCQs. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1000 MCQಗಳ ಒಂದು ಇ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ 3000 MCQs ಇಯರ್. ಒಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3000 MCQಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ನ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ your enough preparation will be done for your paper 1 preparation.
ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬುಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ at ₹999. Friends, to join for these tests you can contact with these numbers. Contact numbers are displayed on the screen, and you can contact any number. You can just send one WhatsApp message also, we will contact you back. Okay, if you want to communicate in Kannada, then you can contact with this number. Yes, if you want to communicate in any language, you can contact to this number. Suppose if you want to communicate only in Kannada, means ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways are there to make a payment. One is go to Play Store and download Global Online University app. Then select KSET 1 paper 1 category. Then click on $999 plan. Then make payment by following the instructions. Then take screenshot and send us. Then we will add you to our WhatsApp group. And one more method is you can also pay on this number via any mobile payment such as Google Pay or Paytm. If you have any confusion, you can contact these numbers. The numbers are displayed on your screen. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ KSET ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ $999 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿನೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳವಾದ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಕಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ 2 ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And friends, for KSET 2021 already our mock tests have started. Batch 1 is running very successfully, and in 2020 also we have completed 2 batches, and many students will cleared their KSET. And now for month of January and February, in month of January we conducted some tests, and for February month also the schedule has been released. ಅದೇ ರೀತಿ KSET 2021 ಸಲುವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ 3, ಟೆಸ್ಟ್ 4, ಟೆಸ್ಟ್ 5. ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಓವರ್ಡ್. 5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಓವರ್ಡ್ 5 ಟೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಈ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ 5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. and 30 more tests are remaining, and for these tests schedule will be released after finishing these tests. Okay, ಈ 10 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ 30 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. Okay friends, let us move to the in KSET examination. There are two papers for 300 marks, and paper 1 is for 100 marks, paper 2 is for 200 marks. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ 2 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ 1 is related to general topics and paper 2 is related to your specific subject. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಪೇಪರ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರ್ತದೆ. And one more thing is paper 1 is compulsory for all the KSET aspirants. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ KSET aspirantsಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಪರ್ 1 ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ 1 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 100 ಅಂಕಗಳಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 1 ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ again in that six sections are related to theoretical concepts and four sections are related to practical sections. okay ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದರೆ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಿವೆ. okay first we will see the theoretical sections. One is teaching aptitude, research aptitude, then communication, then ICT, information and communication technology, then people development and environment, and higher education. In this way these 6 sections are related to theoretical concepts. okay from every section 5 questions will be arising, then 6 into 5 total there are 30 questions will be related to theoretical concepts. okay it means theoretical section there are 60 marks questions. okay ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ 6 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 6 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. okay and the second section is related to practical section. it includes reading comprehension, mathematical reasoning, logical reasoning and data interpretation. okay 4 sections practical section includes. okay 4 means 4 into 5 questions will be arising from each question. so 20 questions will be from practical section. totally it is for 40 marks. so the total paper 1 is for 100 marks. 60 marks from theoretical sections, 40 marks from practical sections. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೆ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. okay first we'll discuss about unit 1, that is teaching aptitude. okay in teaching aptitude, okay first concept of teaching, objectives, levels of teaching, then characteristics and basic requirements. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನು, ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ and reflective level of teaching. okay and there are some characteristics of teaching also, and we will discuss then basic requirements of teaching. okay ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. then learner characteristics include both adolescent and adult learners, and these learner characteristics are divided into academic, social, emotional and cognitive, and also we have to study about individual differences. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚರ್, ಲರ್ನರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್, ಲರ್ನರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್.
Then methods of teaching in institutions of higher learning. Under this section, teacher centered method and learner centered method. Okay, ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ and massive open online courses. Then teaching support system, here traditional, modern and ICT based systems. Okay, teaching support system ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ICT ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, then choice based credit system in higher education, then CBT computer based testing, then at last innovations in evaluation system. Evaluation ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅರ್ಥ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, CBCS ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ aptitude, and here 5 questions will arise for 10 marks. So let us go to the next section, that is research aptitude. In research aptitude we study about meaning of research, types, characteristics and positivism and post positivism approach to research. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮೆಥಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥೀಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ what is the format of thesis and article writing, styles or styles of referencing we will study here. Then we also study here application of ICT in research. ICT ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. and also we study about research ethics. ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3 is related to reading comprehension. Friends, here what will happen, here they will give you a paragraph and based on that paragraph the 5 questions will be given. You have to answer those 5 questions by reading the paragraph. You have to understand the paragraph, then you have to ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 10 ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ we study about communication meaning, types, characteristics of communication. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then we will move to the next unit, that is mathematical reasoning and aptitude. Here we will study about types of reasoning. There are various types are there in reasoning. For example, number series, letter series, codes and relationship. Then we will study about mathematical aptitude like fraction, time and distance related problems, ratio problems, ratio and proportion and percentage, profit and loss problems, interest and discounting problems, then averages we will study here. Okay, mathematical reasoning and aptitude nalli ನಾವು number series, letter series, codes,
ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, next we'll move to the logical reasoning. Here understanding the structure of arguments, argument forms, structure of categorical propositions, then mood, figure, formal and informal fallacies, then uses of language, connotations and denotations of terms, then classical square of opposition. These all concepts we will study in logical reasoning. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೋಗಿಸಮ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ವರ್ಬಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ, ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರಿಯೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ, ಶಬ್ದ, ಅರ್ಥಪಟ್ಟಿ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುಮಾನ ಆರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಲಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುಮಾನ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ಬವಾಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. Then we'll move to the data interpretation. Here we'll study sources of data, then classification of data, then what do we mean by quantitative data and qualitative data, and we will study about graphical representation such as bar chart, histograms, pie chart, table chart, line chart, etc., and also mapping of data, and also data interpretation and data and governance. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್, ಟೇಬಲ್, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ that is ICT, information and communication technology. Here we have to study about ICT general abbreviations. For example, ICT stands for information and communication technology and terminology. Okay, basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು information and communication technology ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಜನರಲ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್, ಇಮೇಲ್, ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ICT ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ people, development and environment. Here we study about development and environment, millennium development and sustainable development goals. Okay, then human and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, at local level, at regional level and also at
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಲೋಕಲ್, ರೀಜನಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, solar energy, wind energy, soil energy, hydro energy, geothermal energy, biomass, nuclear and forest. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಸೋಲಾರ್, ವಿಂಡ್, ಸಾಯಿಲ್, ಹೈಡ್ರೋ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್, ಬಯೋಮಾಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, National Action Plan on Climate Change, International Agreements, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. Okay, we will study about this ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ higher learning and education in ancient India, then evolution of higher learning and research in post independence India. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದೆನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ administration we will study in higher education system. Okay, 2021 paper 1 syllabus. Now once again I would like to remind you about our KSET set test series for paper 1 where we are providing you 40 mock tests for paper 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ 1 ಸಲುವಾಗಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 1000 MCQs. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ 1,000 MCQಗಳ ಒಂದು ಇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ₹999, ಕೇವಲ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 numbers. And also friends, if your subject is economics for paper 2 economics also we are providing you 10 mock tests. Friends, these mock tests are also very helpful for your paper 2 preparation, and these 10 tests will cover your entire syllabus. You can also you can download PDF with answers of all the tests. Important MCQs notes will provide you only at ₹999. And if you enroll for both paper 1 and paper 2, we will also give you some discount. Okay, you can contact to these 2 numbers if you want any discount. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 10 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇವಲ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನೀವು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ you can contact with this number if you want to join for the economics. And also friends, we are also providing mock tests on paper 2 English literature. Here also we will provide you 10 mock tests with PDF you can download. Video lectures will be given to you. Okay friends, all the best. I would like to wish all KSET aspirants of the 2021. I hope you all will join these tests.
Friends, please don't neglect these tests. If you want to clear the KSET examination, then please go through this 40 ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು KSET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.